Good morning, students. Today we are going to see one more problem using the same simplex method. Use the simplex method to solve the linear programming problem. Maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 subject to the constraints x1 minus x2 less than or equal to 1, 3x1 minus 2x2 less than or equal to 6, x1 comma x2 greater than or equal to 0. Okay. It is clearly it is an LPP having this objective function as well as constraints, two constraints and non-negativity conditions. Good. Come to the solution. Maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 subject to the constraints x1 minus x2 less than or equal to 1, 3x1 minus 2x2 less than or equal to 6, x1 comma x2 greater than or equal to 0. So, two constraints it is less than or equal to. So, you can add a slack variables s1 comma s2 to the constraints. Therefore, the constraints becomes x1 minus x2 plus 1 into s1 plus 0 into s2 is equal to 1. 3x1 minus 2x2 plus 0 into s1 plus 1 into s2 equal to 6. This x1 comma x2 comma s1 comma s2 greater than or equal to 0. The corresponding objective function, how to write the objective function? Maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 plus 0 into s1 plus 0 into s2. Okay, the corresponding objective function. So the standard form of LPP. The standard form of LPP is what? Maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 plus 0 s1 plus 0 s2 subject to the constraints x1 minus x2 plus s1 equal to 1, 3x1 minus 2x2 plus s2 equal to 6, x1 comma x2 comma s1 comma s2 greater than or equal to 0. Let us convert into the matrix format as usual. The objective coefficients are 1 minus 1 1 0, 3 minus 2 0 1, then the variables x1 x2 s1 s2. Then the right hand side values are 1, 6. Therefore, the initial basic feasible solutions are x1 equal to 0, x2 is equal to 0, s1 equal to 1 and s2 is equal to 6. The initial basic feasible solutions are x1 equal to 0, x2 is equal to 0, s1 equal to 1 and s2 is equal to 6. As usual, so or given LPP standard form of LPP ki convert பண்ணிட்டோம். maximize format எழுதியாச்சு, constraints equal to formatல கொண்டு வந்துட்டோம். அது அப்படியே matrix formatல convert பண்ணிட்டோம். அதில் initial x1 x2 0 போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா s1 is equal to automatically will have the values s1 equal to and this s1 equal to 6, then s2 is equal s1 equal to 1, s2 is equal to 6 அப்படிங்கிறது போல கிடைச்சிருது. That is called initial basic feasible solution. ஓகே, இதை அப்படியே தூக்கிட்டு இனிஷியல் டேபிளுக்கு வந்துடணும். நெக்ஸ்ட் இனிஷியல் டேபிள். ஓகே, இனிஷியல் டேபிளில் நீங்கள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க. You are having this initial tables. பார்த்தீங்களா? First you can write this xb's values. x1 x2 s1 s2 எழுதியாச்சு. அடுத்து அதுக்குடைய this variables s1 s2 எழுதிட்டோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய values 1,6 எழுதிட்டோம். then the coefficient matrix உடைய values இவ்வளவுத்தையும் எழுதிட்டோம். ஓகே, டேபிள்ல இருந்து எழுதியாச்சு. அப்புறம் zj minus cj எழுதிடலாம். zj minus cj ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய 3x1 plus 2x2 வந்து left hand side கொண்டு போது நெகட்டிவ் ஆயிரும். ஸோ minus 3x1 minus 2x2 plus 0s1 plus 0s2 வந்தாச்சு. குட். திஸ் இஸ் இனிஷியல் டேபிள். இது இவ்வளவுமே நமக்கு இனிஷியல் டேபிள் முடிச்சிட்டோம். வெல் அண்ட் குட். இனிஷியல் டேபிள். Now as usual you can select the most negative number in zj minus cj. zj minus cj la வரக்கூடிய most negative number. Automatically you can see that there are two negatives, minus 3 and minus 2. Which is your most negative?
minus 3 is the most negative. So minus 3 corresponding vector, your x1 corresponding vector is x1 is entering values. x1 வந்து entering vector மாறுது. அப்போ leaving vector கண்டுபிடிக்கணும். As usual leaving vector கண்டுபிடிக்கிறது you can take the ratios. Okay, take the ratios. ரேஷியோஸில் போடாமல் விட்டுருக்குறாங்க. ஸோ இதில் ரேஷியோஸ் இன்னொரு காலம் போட்டுக்கணும். ரேஷியோஸ் டேக் த ரேஷியோஸ் எப்படி இங்கே 1/1 இந்த ரேஷியோ தான் இந்த இருக்குது 1/1. இது 1 வந்திருக்குது 1/1ல் வந்திருக்கு 1. அடுத்தது 6/3. இந்த 6/3 தான் 2 ரேஷியோ. ஸோ 1 and 2 வந்துடுச்சு. ஓகே, அடுத்து இந்த 1,2ல் என்ன பண்ணுவோம், மினிமம் வேல்யூ இஸ் 1. ஸோ இந்த 1ங்கிறது தான் உங்களுடைய minimum value. So the corresponding vector is leaving vector. Which is leaving vector? Your S1 is leaving. அப்போ அடுத்த டேர்ம்ஸில் S1 இங்கே இருக்காது, அதுக்கு பதிலாக X1 இருக்கும். பாருங்கள், இந்த S1 இல்லை, அதுக்கு பதிலாக X1 வந்து எழுதியாச்சு. ஓகே, எழுதியாச்சு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் இந்த S2 as it is S2. ஓகே, மாறாது. ரைட், இப்போது நெக்ஸ்ட் திங்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஓகே, இதுவும் எழுதியாச்சு, இது வரைக்கும் எழுதியாச்சு. அடுத்தது இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டு தான் உங்களுடைய பைவட் எலிமெண்ட், தட் இஸ் கால்ட் யுவர் 1 as the pivot element. ஆல்ரெடி 1 இருக்கிறதுனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதனால் இந்த கரஸ்பாண்டிங் ரோவை அப்படியே அந்த வேல்யூஸை எழுதிக்க போகிறோம். எழுதிட்டோமா? எழுதுங்க. ஸோ 1க்கு 1, 1க்கு 1, -1 1 1 0 0க்கு 0. ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் எழுதிட்டோம். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், இந்த 3யை 0 பண்ணணும், கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த -3யை 0 பண்ணணும். யூஸிங் திஸ் ரோவை பயன்படுத்தி யூ கேன் ஃபார்ம் திஸ். யூஸிங் திஸ் ரோ யூ கேன் ஃபார்ம் 0. பார்த்தீங்களா, இதை 0 கொண்டு வந்துடணும். அதே போல் இசட்ஜே மைனஸ் சிஜேவும் 0 கொண்டு வரணும். இந்த 1ஐ யூஸ் பண்ணி இங்கே 1 இருக்குது, இங்கே 3 இருக்குது. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை -3ஆல் பெருக்கி இந்த ரோ கூட ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூஸ். ஓகே, இது -3ஆல் பெருக்குன்னா -3, this plus 6, so you will get 3. corresponding changes வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்துடும். ஓகே, இது உங்களுடைய வேல்யூ. அதே மாதிரி இந்த வேல்யூ ZJ minus CJ போட்டிங்கன்னா you form this values, you will get that it is equal to 0. அப்போ உங்கள் aim is what, இங்கே 1ஆய் மாற்றிட்டோம். அது கரஸ்பாண்டிங்காக வரக்கூடிய காலம்ஸ் வேல்யூ 0 கொண்டு வந்துட்டோம். இதை 0 கொண்டு வந்தோன்னா the corresponding changes are like this. Zj minus Cj equal to what is called, Zj minus Cj is equal to what, Zj minus Cj is 0, -5, -3, sorry, only 3, 0. Zj minus Cj is equal to 0, -5, 3, 0. Okay, now once again see the most negative in Zj minus Cj. Most negative in only one is negative, this is called -5. அப்போ இந்த -5 as the entering variable, x2 is the entering variable. இனி இதுக்கு லீவிங் வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கணும். லீவிங் வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, இதனுடைய ரேஷியோஸ் எடுக்கணும். இந்த ரேஷியோஸ் என்ன வரும், இதில் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் வருது, நெகட்டிவ் வரனால இந்த ரேஷியோ வேண்டாம். இந்த 1 வருது, ஸோ 3, இங்கே 3, இது 1, ஸோ 3/1 3, ஸோ ஒன்லி 1 3. அப்போ ஒரே வேல்யூ தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் the corresponding S2 as the leaving variable. S2 leaving variable, x2 entering variable, S2 leaving variable. அப்போ அடுத்த டேர்ம்ஸில் உங்களுக்கு என்ன இருக்காது, இந்த S2 இருக்காது, அதுக்கு பதிலாக x2 வந்துடும். ஓகே, see that table வந்துடுச்சா? So you will have this values as what is called, see that value x1 x2 மாறிட்டா? ஓகே, குட். அப்போ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை வந்து பைவட் எலிமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்க. பைவட் எலிமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். இந்த வேல்யூ இந்த பைவட் எலிமெண்ட்டாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா you can get at that value is 1 0 0. பார்த்தீங்களா, இந்த பைவட் எலிமெண்ட்டாக only one is your previous, only one is 1 minute. Okay,
Okay. Okay, this is your 1, right? The 1, okay, S2, the pivot element is your S2 is 1 is already there, right? Good. பாருங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா actually it is இந்த 1 தான் chances. This is your pivot element. இந்த pivot element 1 இருக்கனால இந்த ரோவை அப்படியே எழுத போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் இதையும் ஜீரோவாக கொண்டு வர போகிறோம். ஓகே, இந்த 1 பைவட் எலிமெண்ட்டாக இருக்கனால இந்த ரோவை அப்படியே எழுத போகிறோம். அடுத்த என்ன வேல்யூஸ்லாம் வரும்? 3 0 1 -3 1. Let us check in this next iteration. பாருங்க 3 1 0 வந்துருச்சா? S2 values. Okay, S2 values, second one. Okay, this is your value. Okay, S2 values. And our S2 values, your S2 values equal to this is 1 pivot element. இதுக்கு மேலே உள்ளது 0 கொண்டு வந்துட்டோம், இதை மேலே உள்ளது 0 கொண்டு வந்து கீழே உள்ளது 0 கொண்டு வந்திருக்கோம் யூசிங் தி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, ரோ ஆப்ரேஷன் பயன்படுத்திங்கன்னா 0 0 கொண்டு வரும்போது you will get the new table. இந்த நியூ டேபிள் கிடைக்கும். ஓகே, நியூ டேபிள் கிடைக்குது. வெரி குட், ரைட். இந்த டேபிளில் இனி அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? see the most negative. இதில் நெகட்டிவ் பார்க்குறோம். மோஸ்ட் நெகட்டிவ் only one number is there, -12. அப்போ இந்த வேல்யூ தான் உங்களுடைய என்ட்ரிங் வெக்டார், மேலே இருக்கக்கூடிய என்ட்ரிங் வெக்டார். வெரி குட். இனி லீவிங் வெக்டார் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா? அதுக்கு நேராக இருக்கிறது என்ட்ரிங் வெக்டார். அப்போ இதில் எது லீவிங் வெக்டார்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ரேஷியோ வேணும். ரேஷியோ என்ன வரும் பாருங்கள், காலம் வெக்டாரில் 4 by -2. நம்ம -2 வந்தால் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேணாம், அதனால் இங்கே கிடையாது. அடுத்த பாருங்கள் -3 இருக்குது, ஸோ இதுக்கு கிடையாது. அடுத்த பாருங்கள் -12 இருக்குது, ஸோ கிடையாது. ரேஷியோ எல்லா வேல்யூக்குமே இதுக்கு வந்து என்ன கிடையாது, உங்களுக்கு ரேஷியோ கிடையாது கிடையாது கிடையாது, 3 கிடையாது. ஏன்னா இந்த காலத்தில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸுமே என்னது, நெகட்டிவ். ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா, நம்ம இது வரைக்கும் all the 5 problems, the 6th problem we are doing using simplex method. For all the 5 problems at least one has a positive value. ஏதோ ஒன்றாவது பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் இருக்கும். நம்ம கண்டுபிடிச்சி 0 இருந்தாலும் பண்ண மாட்டோம் ரேஷியோ, மைனஸ் வேல்யூ இருந்தாலும் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா அது இன்டெஃபினிட்டில் போகும், அது வந்து நாட் சூட்டபிள் ஃபார் அஸ். அப்போ இங்கே பாருங்கள், மோஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது, என்ட்ரு பண்ணுறோம், ஆனால் ரேஷியோ பண்ண முடியாது. ஸோ த டெக்னிக் இஸ் ஃப்ளா. இதில் இந்த டெக்னிக் வந்து வர இதுக்கு தான் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தோம்னா தட் இஸ் கால்டு அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன். ஒரு சொல்யூஷன் நீ சொல்ல முடியாது, இதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, தட் இஸ் வை இட் ஹேஸ் டசன்ட் ஹேவ் திஸ் என்ன கிடையாது, உங்களுக்கு ரேஷியோ கிடையாது. ஸோ இட் ஹேஸ் அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன். நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஸோ ஹியர் த செகண்ட் இட்டரேஷன் டேபிள் பாருங்கள், ஹென்ஸ் Z3 - C3 மூணாவது, ஆர் ZJ - CJ less than 0 இருக்குது. And the third column has, the third column has all negative entries, எல்லாமே negative entries. Hence the LPP has unbounded solutions. நீ ஒரு சொல்யூஷன் சொன்னால் இன்னொருத்தர் இன்னொரு சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க, இன்னொருத்தர் இன்னொன்று சொன்னால் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க. so many solutions are there. அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுதான் சொல்யூஷன் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறதான் இதனுடைய இந்த ப்ராப்ளத்துடைய ஆன்சர். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துடுங்க. எல்லா ப்ராப்ளமும் செய்தோம். இதில் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி நெகட்டிவ், மோஸ்ட் நெகட்டிவ் இருக்கும். ஆனால் இது எல்லாமே நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா யூ ஹவ் ரைட் த சொல்யூஷன் அஸ் அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன். திஸ் இஸ் எ ஸ்பெஷல் கேஸ் வி ஆர் சீயிங். நமக்கு அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷனில் பார்த்துருப்போம். மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளத்தில் செய்யும்போது அந்த காலத்தில் நீங்கள் போட்டிங் கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷனில் மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் செய்யும்போது ஏரியாவை ஷேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும், ஏரியாலாம் வாஸ்ட்டாக வெளியில் நிறைய இருக்கும். நீ ஒரு சொல்யூஷன் சின்ன சொல்யூஷன் சொன்னீங்கன்னா அதிலிருந்து மேலே ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லலாம், அதுக்கு மேலே இன்னொரு சொல்யூஷன் சொல்லலாம், அப்படி நிறைய சொல்யூஷன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அது பண்ணதுக்கு வந்து வாய்ப்பில்லை. ஆனால் இதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருக்குங்கிறது தான் இதனுடைய
solution. Okay, so this is a different type of problem. You can see that in the problem correct pathidunga, it is most important problem. Adikadi kepanga, you can see that. Once again see this problem from the beginning. Okay, see that is a simplex method. Maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 subject to the constraints x1 minus x2 less than or equal to 1, 3x1 minus 2x2 less than or equal to 6, x1 comma x2 greater than equal to 0, and you can convert into the constraint into the what is called slack variables. Add a slack variables s1 s2. So s1 plus add panningana you will get x1 minus x2 plus s1 equal to 1, 3x1 minus 2x2 plus s2 is equal to 6, x1 x2 convert பண்ணிட்டோம், ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டோம். அடுத்த வேல்யூ you can see that கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் கன்வர்ஷனில் எழுதிட்டோம். இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் எழுதிட்டோம். அடுத்தது இனிஷியல் டேபிள் அப்படியே ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம். இனிஷியல் டேபிள் ஃப்ரேம் பண்ணோடனே மோஸ்ட் நெகட்டிவ் பார்த்தோம். -3 மோஸ்ட் நெகட்டிவ் பார்த்தோம். அதில் உங்களுக்கு வந்து -2 வருது. -3 இஸ் த மோஸ்ட் நெகட்டிவ் எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸோ x1 இஸ் த என்ட்ரிங் வேரியபிள், அது கரஸ்பாண்டிங் ரேஷியோ எடுக்கும்போது 1 இஸ் த மினிமம். ஸோ s2 இஸ் த லீவிங் வேரியபிள். ஸோ இது அதுக்கு x1 s2 எழுதிட்டோம். இந்த 1 பைவட் எலிமெண்ட் 1ங்கனால அந்த ரோ அப்படியே இங்கே எழுதிட்டோம். ஓகே, எழுதியாச்சு. இனி இந்த 3 இந்த கீழே இருக்கிற -3 0 கொண்டு வந்தோம் யூஸிங் ரோ ஆப்ரேஷன். த கரஸ்பாண்டிங் சேஞ்சஸ் இஸ் திஸ் டேபிள் கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ இனி இது ஃபைனல் டேபிள் உங்களுக்கு தெரியுது. மோஸ்ட் நெகட்டிவ் இஸ் -12. அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூமே நெகட்டிவ். ஸோ ரேஷியோ எடுத்தோம்னா இஸ் அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன். ரேஷியோ எடுக்க முடியாது, ஏன்னா இட் இஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ். நெகட்டிவ் அண்ட் 0 வேல்யூஸுக்கு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இட் ஹாஸ் அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன், மைண்ட் இட். ஸோ அப் டு திஸ் வி ஹவ் சீன் ஸோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் யூஸிங் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட். இது வரைக்கும் பாருங்கள், லீனியர் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்து அது எப்படி லீனியர் ஒரு வேர்டு இருக்கக்கூடிய வேர்டிங்ஸில் இருக்கிறத எப்படி எல்பிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கிற ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எல்பிபியை பார்த்தோம். அப்புறம் ஃபார்மேஷன் எல்பிபி வந்தோடனே கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷனில் அது எப்படி சால்வ் பண்ணோம். 2 வேரியபிள் x1 x2 மட்டும் இருந்ததுன்னா அதை கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷனில் சால்வ் பண்ணலாம். அதை எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற நிறைய ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். அப்புறம் அடுத்த மெத்தடு சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் அதே ப்ராப்ளங்களை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்தோம். ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் onwards we are going to see a big M method. ஒரு நியூ மெத்தட் இருக்குது, அதுக்கு பேர் big M method. How to solve using big M method using simplex method. இது சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் தான் வரும், பட் அது big M இன்னொரு டெக்னிக் வரும். இதோட கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்கனாலே என்னுடைய கிளாஸ் வர்றீங்கனாலே நீங்கள் ஜஸ்ட் யூ கேன் டேக் ஏ பிளாங்க் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை அப்பப்போ எழுதி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். நீங்கள் எழுதாமல் சும்மா பார்த்து இப்படி ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா மறந்து போகும், செய்ய முடியாது. ஓகே, யூ கேன் யூஸ் திஸ் என்வாயர்மெண்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் யூ. உங்களுக்கு ஃபேவராக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ தட் யூ கேன் பார்க்க தனியாக உட்காந்து நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரோ ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சிடும். அந்த ரோ ஆப்ரேஷன் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடும். ஓகே, லெட் us see the next class. Bye. Now the last one is homework is there. I will give one more homework. Use simplex method to solve the LPP. Maximize z is equal to 20x1 plus 40x2 subject to the constraints 5x1 plus 10x2 less than or equal to 50, 10x1 plus 5x2 less than or equal to 50, x1 comma x2 greater than equal to 0. இதுவும் சின்ன ப்ராப்ளம் தான், சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். 2 constraints தான் இருக்குது. as usual மெத்தடில் you can solve from your home. Okay, bye.